Shall we start the class? Yes. Take your textbook. Take your textbook. We are discussing the chapter, 9th chapter, Aditi's New School. We are discussing our 9th chapter, Aditi's New School. Then take page number 45. Page number 45. Okay. Page number 45 in the last class we learned WH words, right? Last class WH words WH words. Which are the WH words? WH words. First one why, WHYY. Another one when, where, what, who. Who can say all the words that we learned in the last class? ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റിയ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച വേർഡ്സ്? ആരാ പറയാ ഇവിടെ? WH വേർഡ്സ് ആരാ പറയാ? Who can say WH words? Okay, Hadi. Why, when, WHERE, where, WHAT, what, WHO, who. Okay, next Aditya Noor. Why, when, where, where, what, and last one who. Very good. Okay. But last class WH words ആണ് പഠിച്ചത്. Next നോക്കിയേ, let us listen. Let us listen. നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, എക്സാമിന് വരാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. Okay. Next, let us speak. Let us speak. Can you see this? Page number 45. Page number 45 last one. Let us speak ആണ് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്നതല്ല, എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ് പോകുന്നത്, നമുക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ട, അത് വരില്ല എക്സാമിന്. ഇത് നോക്കാം. Let us speak. Read the following. Means താഴെയുള്ളത് വായിക്കുക അല്ലേ? Read the following. What is your name? Who is Aditi's friend? Where did the children go on Thursday? Okay, listen here. What is your name? എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ? What is your name? നിങ്ങളുടെ പേര് എന്താണ്? എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? നമ്മളൊരു പുതിയ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കും? നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് എങ്ങനെ ചോദിക്കുക? നിന്റെ പേരെന്താണ് എന്താ ചോദിക്കുക? നോ. എങ്ങനെ ചോദിക്കുക? What is your name? Okay, what's your name? What's your name? പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. What's your name? നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് അല്ലേ? What's your name? Okay, what is your name? അപ്പൊ WH words എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ആണ് അല്ലേ? WH words are question words. Question words ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ WH ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. What is your name? What's your name? Okay, നിങ്ങളുടെ പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. What's your name? What is your name ആണ് നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്. What's your name? Okay, what is your name? What's your name? Okay, another one. Who is Aditi's friend? Who is Aditi's friend എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? Who is Aditi's friend? Aditiയുടെ ഫ്രണ്ട് ആരാണ്? Who is Aditi's friend? Who is Aditi's friend? Aditi's എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിഥി നൽകുന്നതിന്റെ മുകളിലൊരു കോമയാണ് അല്ലേ? അതെന്ത് നമ്മൾ പറയാ? അപ്പസ്ട്രോഫി എന്ന് പറയാ. Aditi's, അതിഥിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആരാണ്? Okay, who is Aditi's friend? What's your name? നിങ്ങളുടെ പേരെന്താകുന്നു? നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്? Who is Aditi's friend? അതിഥിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആരാണ്? Okay, എന്റെ കൂടെ വായിച്ചേ. What is your name? What is your name? നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്? Another one. Who is Aditi's friend? Who is Aditi's friend? ജുമാന ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജുമാന, ഫാത്തിമത്ത് ജുമാന. Who is Aditi's friend? Okay, who is Aditi's friend? അതിഥിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആരാണ്? Who is Aditi's friend? Okay,
വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം? രണ്ട് സെന്റൻസ് എന്ന് പഠിച്ചത്. ഏതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം? ഹൂ ഈസ് അതിഥീസ് ഫ്രണ്ട്? നിവേദ്യ, ഹൂ ഈസ് അതിഥീസ് ഫ്രണ്ട്? ഓക്കെ, അവിടെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ, ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കത് വായിച്ചു നോക്കാലോ. വാട്ട്, സോറി, ഒരു one more sentence is there. നോക്ക. Where did the children go on Thursday? Where did the children go on Thursday? Thursday ഏത് ദിവസം? വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അല്ലേ? Where did the children go on Thursday? വ്യാഴാഴ്ച കുട്ടികൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? Where, അവിടെ ഏതാണ് വരുന്നത്? എവിടേക്കാണ് അല്ലേ? എവിടെ? Where. വ്യാഴാഴ്ച Thursday കുട്ടികൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? Okay? Where did the children go on Thursday? Where did the children go on Thursday? Read with me. Where did the children go on Thursday? Okay? കിട്ടുന്നില്ല എന്നാ മക്കൾക്ക്? അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു? What is your name? What is your name? Okay. Who is Aditi's friend? Who is ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? Who is Aditi's friend? And last one, where did the children go on Thursday? Where did the children go on Thursday? Okay, ഏതൊക്കെയാണ്? മൂന്ന് സെന്റൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഏബൽ മാറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. What is your name? What is your name? Who is Aditi's friend? Where അല്ല മുത്തേ. Where did the children go on Thursday? Thursday? Okay. Next, who will read the next? Jumana, can you read that sentence? Unmute yourself. Unmute ചെയ്തേ ആദ്യം. മനസ്സിലാവാൻ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ? തനിയെ മനസ്സിലാവുക. Read the first sentence. What is your name? Okay? What is your name? Read with me. എന്റെ കൂടെ വായിച്ചു, മിസ്സിന്റെ കൂടെ വായിച്ച്. What is your name? WHAT. What is your name? വായിക്ക് മോളെ, മിസ്സിന്റെ കൂടെ വായിക്ക്. വായിക്ക് മോളെ. What is your name? Your, നിങ്ങളുടെ പേരെന്താകുന്നു? എന്താണ്? Your name. Who is Aditi's friend? Who is Aditi's friend. Adithiയുടെ. Who is Aditi's friend? Who is Aditi's friend? Okay. Last one. Look at your textbook. എന്റെ മോള് ടെക്സ്റ്റ് എവിടെ? ടെക്സ്റ്റ് എവിടെ മോളുടെ? ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി വായിച്ചേ. Where did Where did the children Where did the children the children
Go on Thursday. Okay. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കണേ ഫാത്തിമ ജുമാന. കേട്ടല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ 3 സെന്റൻസ്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം? Who is Aditi's friend? Where did the children go on Thursday? Okay. And next, what, who and where are question words? Miss നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ? WH words ഒക്കെ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത്? എന്താന്നാ പറഞ്ഞത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് എന്ത്? ഏതൊക്കെ? വാട്ട്, ഹൂ ആൻഡ് വേർ. അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ് സെന്റൻസ്. ആ സെന്റൻസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തേ. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത സെന്റൻസ് ഏതൊക്കെയാ? വാട്ട്, ഹൂ ആൻഡ് വേർ. ഓക്കെ, ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ്. വി യൂസ് വാട്ട് ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് തിങ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വാട്ട് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനില്? വി യൂസ് വാട്ട് ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് തിങ്സ്. തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങളാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ സാധനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സിൽ വാട്ട് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. വാട്ട്. ഓക്കെ, വി യൂസ് മീൻസ് ഉപയോഗിക്കുക. വി യൂസ് വാട്ട് ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അല്ലേ? We use what to ask questions about things. About എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? കുറിച്ചാണ് അല്ലേ? About things. ഇപ്പൊ സാധനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വാട്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സാധനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നോക്കുക, we use who to ask questions about people. People ആരാടോ? People എന്ന് വെച്ചാൽ ജനങ്ങളാണ് അല്ലെ? ആൾക്കാരാണ്. People. PEOPLE. പീപ്പിൾ. അപ്പം ആൾക്കാര്, വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി, ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി, ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? ഹൂ. ഹു ഈസ് ദാറ്റ്? ഹു ഈസ് ഹി? അവൻ ആരാണ്? ഹു ഈസ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ആൾക്കാര് ആരാണ്? ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് ഹു ഈസ് യുവർ ടീച്ചർ? ഹു ഈസ് യുവർ ക്ലാസ് ടീച്ചർ? നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആരാണ്? ഹു ഈസ് യുവർ പ്രിൻസിപ്പൽ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ആൾക്കാർ, ഇതൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പളും ടീച്ചറും പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ ആൾക്കാരല്ലേ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? അപ്പൊ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൂ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. WHO, ഹൂ. സാവിയോ, ലുക്ക് അറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഇതൊക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണേ. നെക്സ്റ്റ്, they use where to ask questions about places. Places എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Places. You had a hole. Places എന്താ? സ്ഥലങ്ങളാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? where എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, where is your place? Where is your school? Where is your school situated? Okay, എവിടെയാണ്? നമ്മൾ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് where എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയായി? what, who and where. They are question words. We use these WH words to ask questions to others. Okay, മറ്റുള്ളവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ WH words യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Got it? നമുക്ക് പറഞ്ഞ് നല്ലോണം എപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം സംസാരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലെവൽ ആവും. ഓക്കെ, read some more examples. Page number 46. കണ്ടോ? പേജ് നമ്പർ 46 കണ്ടു അല്ലേ? read some more examples എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറച്ചുകൂടി ഉദാഹരണങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കൂ. ഓക്കെ, read some more examples. First one, what is your pet's name? What is your pet's name? Pet എന്താ? Pet എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താടോ? What do you mean by pet animals? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ വളർത്താറുണ്ട്? വീട്ടില് they are domestic animals അല്ലേ? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാറ്റ്സിനെ വളർത്താറുണ്ട്, ഡോഗ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, റാബിറ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, some birds are there അല്ലേ? ബേർഡ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് പറയാ? നമ്മുടെ പെറ്റ് ആനിമൽ ആണെന്ന് പറയാ. they are domestic animals അല്ലേ? വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് ഏത്? പെറ്റ് ആനിമൽസ്.
ഓക്കെ, അപ്പൊ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതാണ് പെറ്റ്സ്. അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് യുവർ പെറ്റ്സ് നെയിം? നിങ്ങളുടെ പെറ്റിന്റെ പേര് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ പെറ്റ്സ് നെയിം? വാട്ട് ഈസ് യുവർ പെറ്റ്സ് നെയിം? വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം? വാട്ട് ഈസ് യുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അല്ല നിന്റെ, നിങ്ങളുടെ പേര് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം? വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം? വാട്ട് ഈസ് യുവർ പെറ്റ്സ് നെയിം? നിങ്ങളുടെ പെറ്റിന്റെ പേര് എന്താണ്? അദീന ഫോൺ താഴെ വെച്ചേ. വാട്ട് ഈസ് യുവർ പെറ്റ്സ് നെയിം? വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം? ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് യുവർ പെറ്റ്സ് നെയിം? നിങ്ങളുടെ പെറ്റിന്റെ പേരെന്താണ്? പെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, who drives the car? Read the second one. Who drives the car? ആരാണ് കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? Who drives the car? Okay, who drives the car? Who drives the car? കാർ ആരാണ് ഓടിക്കുന്നത് അല്ലേ? ആരാ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്? Who drives the car? Okay, who drives the car? First one, what is your pet's name? What is your pet's name? Answers. What is your pet's name? Who drives the car? And another one, last one, where are you going? നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? Where are you going? നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? Where are you going? Okay, where are you going? First one, what is your pet's name? What is your pet's name? Second one, who drives the car? Who drives the car? Where are you going? Where are you going? Read with me. കുട്ടികൾ എന്റെ കൂടെ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. First one, what is your pet's name? Second one, who drives the car? Third one, where are you going? One more time. What is your pet's name? Who drives the car? And last one, where are you going? That's enough. ഒന്ന് വായിച്ചേ. Who will read it? ഒന്ന് വായിച്ചേ. ജിയ റോസ്. ഏതാ? Page number 46. Where his No. What is your pet's name? What is your pet's name? Second one. Who drives the Who drives car? the car? Who drives the car? Okay. Third one. Where are you going? Where are you going? Okay. ഒന്ന് വായിച്ചേ. അനാമിക ആർ. What is your pet's name? What is your pet's name? Okay. Second one. Who drives Who driving the car? the car? Where are you you going? Where are you going? Okay. Next, work with your partner. Take turns to ask questions for the given answers. Okay. ഇത് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കത് പറഞ്ഞു പോവാം. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് വൺ, അവിടെ കുറച്ച് ആൻസേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത് ഇതെല്ലാം ആൻസേഴ്സ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് വൺ, റിയ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹർ അങ്കിൾസ് പ്ലേസ്.
റിയ തന്റെ അങ്കിളിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, റിയ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹെർ അങ്കിൾസ് പ്ലേസ്. റിയ അവളുടെ അങ്കിളിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റിയ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹെർ അങ്കിൾസ് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് ചോദിക്കണം? എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം? Where is Riya going? Okay, where is Riya going? Where is Riya going? Okay, റിയ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? റിയ അവളുടെ അങ്കിളുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. Where is Riya going? Where is Riya going? The answer is Riya is going to her uncle's place. Okay, Riya is going to her uncle's place. Next, second one, the sun shines in the sky. Where does the sun shine? The sun shines in the sky. The sun shines in the sky. Where does the sun shine? The sun shines in the sky. The sun shines in the sky. Okay, third one, ഇത് മിസ് നോട്ട് തരാം. എന്റെ മക്കളെ ഇപ്പൊ കേട്ടാ മതിയേ. മിസ് നോട്ട് തരാം. Third one, Vasu is going to the park. Where is Vasu going? Vasu is going to the park. Vasu is going to the park. Where is Riya going? Vasu is going to, sorry, where is Vasu going? Vasu is going to the park. And last one, what happened to Mani? Mani is sick. Maniku endu patti? Maniku sugilla alle? What happened to Mani? Mani is sick. Mani is sick. Listen here. Got the answers? Got all the questions and answers? Question answer kittiyo? Okay, I will say one more time. First one, where is Riya going? Riya is going to her uncle's place. And the second one, where does the sun shine? The sun shines in the sky. The sun shines in the sky. And third one, where is Vasu going? Vasu is going to the park. Vasu is going to the park. And last one, what happened to Mani? What happened to Mani? Mani is sick. Mani is sick. That's it. Okay, next one, let us write. Let us write. Okay, write 5 sentences about your first day at school. It's your duty. It's your homework. Take it as your homework. Okay, നിങ്ങളുടെ homework ആയിട്ട് എടുക്കുക. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇവിടെ? Write 5 sentences. എത്ര സെന്റൻസ് എഴുതണം? You have to write 5 sentences about your first day at school. അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഉണ്ടാവില്ലേ, ഫസ്റ്റ് ഡേ. You have to write 5 sentences about first day at school. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു 5 സെന്റൻസ് എഴുതുക. ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൈ ഫസ്റ്റ് ഡേ അറ്റ് സ്കൂൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അല്ലേ. മൈ ഫസ്റ്റ് ഡേ അറ്റ് സ്കൂൾ വാസ് ഡാഷ്. നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ അറ്റ് സ്കൂൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. അത് മീൻസ് നമ്മുടെ ട്രൂ ലൈറ്റ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇക്കൊല്ലം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ വന്നതായാലും എഴുതാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് യുവർ 5 സെന്റൻസസ് അബൌട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് ഡേ അറ്റ് സ്കൂൾ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം. ജൽവ ഫാത്തിമ, സിറ്റ് പ്രോപ്പർലി. ജൽവ, ഓക്കെ, ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ഹോംവർക്ക്. നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മിസ് വായിപ്പിക്കാം. HW എഴുതി വെച്ചോ? നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചവരാണോ എല്ലാവരും? HW എന്ന്. Okay, so now we completed the lesson 9th chapter, Aditi's new school. 9th chapter ഇപ്പൊ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ലാസ്റ്റത്തെ 2 വർക്ക് കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ? Okay, we finished that lesson. Next we have to take our 10th lesson, Saroja. Saroja എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത്.
Saroja. കുഞ്ഞു ലെസൺ ആണ് സരോജ, ചെറിയതാണ്, നമുക്ക് വേഗം തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഒന്ന് മിസ് ഇത് വായിക്കാം അല്ലെ? ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ? ഫസ്റ്റ് ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ബോക്സില്, ഡ്രോ ലൈൻസ് ടു മാച്ച് ദ പീപ്പിൾ വിത്ത് ദ പ്ലേസസ് വേർ ദേ വർക്ക്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ സീ the two column. First one, teacher, chef, doctor. In the opposite side we can see hotel, hospital, school, and we have to draw a line to match the people with the places where they work. Okay, ഒന്നാമത്തേല് people's name ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസസ് ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ആ ലൈൻസ് മാച്ച് ചെയ്യുക. അവർ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് മാച്ച് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് വൺ, ടീച്ചർ. ടീച്ചർ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? എവിടെ ടീച്ചർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഹോസ്റ്റലിലാണോ, ഹോസ്പിറ്റലിലാണോ, സ്കൂളിലാണോ? എവിടെയാ ടീച്ചർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ടീച്ചർ എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന? സ്കൂളിലാണ് അല്ലേ? അപ്പോ ടീച്ചർ സ്കൂളിലേക്ക് വരച്ചേ. I have a pencil here. Okay, first one, teacher to the school. ഒന്നാമത്തേത് ലാസ്റ്റത്തെ സ്കൂൾ കണ്ടോ? അവിടത്തേക്ക് വരയ്ക്കാം. സെക്കൻഡ് വൺ, ഷെഫ്. ഷെഫ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ഹോട്ടലിലാണ് അല്ലേ? ദെൻ ഹോട്ടലിലേക്ക് വരച്ചു ഇങ്ങനെ. സെക്കൻഡ് വൺ ടു ഫസ്റ്റ് വൺ, സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുക. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ, ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർ എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക? എ ഡോക്ടർ വർക്ക്സ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ, റൈറ്റ്? ഡോക്ടർ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അല്ലേ? സോ draw a line from doctor to this hospital. Second one ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽ, അതിലേക്ക് വരയ്ക്കാം. ജൽവ ഫാത്തിമ, സിറ്റ് പ്രോപ്പർലി. നേരെ ഇരുന്ന് എന്റെ മോള്, നേരെ ഇരുന്നേ. എന്ത് പറ്റി? ഓക്കെ, നോക്കാം. സരോജ വാസ് ആൻ ഓൾഡ് വുമൺ. ഓക്കെ, വാട്ട്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നെയിം? ദാറ്റ് ഈസ് സരോജ. Okay, Saroja. Who is Saroja? Saroja was an old woman. She lived in a town called Tanjavur. The king of Tanjavur was building a big temple. There were many workers. Saroja loved to see them work. Saroja wanted to help them, but the workers said she could not help. You are too old and weak, they said. Saroja felt very sad. Then Saroja saw a worker sitting on the steps. He looked very tired. I wish I had some water, he said. It was a hot day. Saroja had an idea. She went home. She made a big pot of buttermilk. She added some salt and ginger to it. Saroja took it to take the next page. The workers, come, drink some buttermilk, she called. The buttermilk made the workers feel fresh. Thank you for your help, they said. Now Saroja was happy. അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലെസൺ. കുഞ്ഞു ലെസൺ ആണ്. ഒന്നാമത്തെ കുഞ്ഞു പാരഗ്രാഫ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാലോ. സരോജ വാസ് ആൻ ഓൾഡ് വുമൺ. സരോജ വാസ് ആൻ ഓൾഡ് വുമൺ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തീർക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സരോജ വാസ് ആൻ ഓൾഡ് വുമൺ. വായിക്കാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കാം. കൈ തൊട്ട് വായിച്ചു എല്ലാവരും. Saroja was an old woman. She lived in a town called Tanjavur. The king of Tanjavur was building a big temple. There were many workers. Saroja loved to see them work. വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? പഠിച്ചോ വായിക്കാൻ? ഓക്കെ,
ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കോ. നിയാസ് തലയാട്ടുന്നുണ്ട്, വായിക്കുവാ നിയ? വായിച്ചോളുവാ? യെസ്, ഓക്കെ. സരോജ വാസ് ആൻ ഓൾഡ് വുമൺ. She lived in a town called Tanjavur. The king of Tanjavur was building a big temple. There were many workers. Saroja loved to see them work. Look at the next para. Next paragraph നോക്കിക്കോ. കുഞ്ഞു പാരഗ്രാഫ് കൂടി നോക്കാം. Saroja wanted to help them, but the workers said she could not help. You are too old and weak, they said. Saroja felt very sad. Okay, once more. Saroja wanted to help them, but the workers said she could not help. You are too old and weak, they said. Saroja felt very sad. Read that. Okay. ഒന്ന് വായിച്ചേ. ആരെ വായിക്കുക? Who will read the first two paragraphs? ആരെ വായിക്കുക? ആരോട് വായിക്കുക? ആർക്കും വായിക്കാൻ ആവില്ല? Nobody is ready. ആർക്കും പറ്റില്ലേ? ഒന്നുകൂടി വായിച്ചേരണ മിസ്. Dikshit is ready. Okay. Adina also ready here. Saroja. Saroja. Read loudly. Saroja was an old woman. She lived in a town എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കാം. ചുമാന. King of Tanjavur was building a big temple. There were many workers. Saroja lived. Not lived, loved. Loved to them work. Saroja wanted help them, but the workers Read loudly. ഒച്ചത്തിൽ വായിച്ച മോനെ. എല്ലാവരും കേൾക്കട്ടെ. would not help. You are too old and weak, they said. Saroja felt very sad. Okay, that's enough. Okay, next ആരാ വായിക്കുന്നത്? Okay, അദീന. Saroja. Saroja. Saroja was Saroja fast an and old woman. old Woman. She lived lived in a town called Tanjavur. Tanjavur. The king of Tanjavur was building a big temple. There were many workers. Saroja Loved to see them work. Saroja Okay, next അലൻ ജോസഫ് വായിച്ച അതിന്റെ ബാക്കി. അലൻ ജോസഫ്. ബാക്കിയുള്ളവര് കേൾക്കണേ. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. Second paragraph. Read the second paragraph. Saroja wanted to help but the workers said
could not not help you. There are two old and weak they said. Saroja they said Saroja felt very sad. Okay, that's enough. Time is up. Shall we wind up the class? ഇത്രയും മതി. ഓക്കെ, ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും മതി. നമ്മുടെ ടൈം തീരാറായിട്ടുണ്ട്. 1 മിനിറ്റ് കൂടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. So shall we wind up the class? Okay, bye. ഒന്ന് മക്കളായിട്ട് വായിക്കണേ. Okay.